Hi everyone. In the previous classes, we discussed about the public sector enterprises and forms of organizing public sector enterprises, that is about departmental undertakings, statutory corporations and government companies, and also we discussed about the changing role of public sector. ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಗದ ಉದ್ದಿಮೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಗದ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು. These global enterprises are the companies that operate around the world through the network of their branches in several countries. Okay, it is an organization which operates in more than one country. ಈ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳೇನಿವೆ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. These global enterprises or multinational corporations, they are totally dominating the business all over the world. Economic liberalization and globalization in India lead to the entry and growth of multinational companies in our country. Okay, it is an organization doing business in more than one country. These global enterprises are huge industrial organization which extend their industrial and marketing operations through the network of their branches in several countries. These enterprises operates in several areas producing multiple of products. Okay, it produces multiple of products with their business strategy extending over number of countries. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಉದಾರೀಕರಣ, ಜಾಗತೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಹಾಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದವು. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವ್ಯವಹಾರ ಉದ್ದಿಮೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಇವು ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಮಗಳು. ತಮ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಇವುಗಳ ಶಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ. ಇವು ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವು ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಬಹು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸ್ತವೆ. The global enterprises are large in size and which operates in number of countries. Since they operate in more than one country, it requires huge finance, advanced technology, sophisticated management technique. They are big in size and their annual sales turnover is always more than other companies, we can say. Okay, ಈ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ಇವು ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ತಂತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಜಾಲಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. Global enterprises are the huge industrial organization which extend their industrial and marketing operations through the network of their branches in several countries. Their branches are called as majority owned foreign affiliates. We can say MOFA, okay, MOFA. It is, the branches are called as majority owned foreign affiliates. ಈ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಜಾಲಗಳ ಮೂಲಕ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಬೃಹತ್ ಒಡೆತನದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಏನು? ಮೆಜಾರಿಟಿ ಓನ್ ಫಾರಿನ್ ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ಸ್, ವಿದೇಶಿ ಬೃಹತ್ ಒಡೆತನದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Here, these global enterprises are not aiming at maximizing their profits from one or two products. Okay, they are aiming at spreading their branches all over the world. Here, they are not aimed at profit maximization, but they spread their branches all over the world. ಈ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸರಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವು ಏನು ಒಂದು ಎರಡು ಸರಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಬರುವಂತಹ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಇವು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ತಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. The sales of top 200 corporations were equivalent to 28.3% of the world's GDP in 1998. What it shows? It shows that top 200 MNCs which control the quarter of the world economy. Okay, therefore multinational corporations or these MNCs are in a position to control the world economy because of their capital resources, latest technology and goodwill. Okay, because of which the MNCs or the global enterprises can control the economy, because which involves huge capital investments, latest technology and goodwill, and they are able to sell any product in different countries. ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟಿವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ 200 ನಿಗಮಗಳ ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಿವೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನದ 28.3% ಸಮನಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಉನ್ನತ 200 ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಗಮಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ 25% ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳೇನಿವೆ ಅವು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜಗತ್ತಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು, ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಕೀರ್ತಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸರಕನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
And now we'll discuss the features of global enterprises. ಲಕ್ಷಣಗಳು. The first one is huge capital resources. ಅಧಿಕ ಬಂಡವಾಳದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು. These global enterprises which requires huge capital resources because it is operating in more than one country and which produces multiple products, okay, and they have the ability to raise funds from different sources. They may issue equity shares, debenture, bonds to the public, and they are also able to borrow from financial institution and international banks. These global enterprises which requires huge capital because it produces large number of products, and these global enterprises are financially strong and able to survive in any circumstances. ಈ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಗಮಗಳು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಇವು ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಇವು ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಷೇರುಗಳು, ಸಾಲಪತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಬಾಂಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಇವು ಹೇಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಅವು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಷೇರುಗಳು, ಸಾಲಪತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಬಾಂಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಇವು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಲದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇವು ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವು ಬೃಹತ್ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳೇನಿವೆ ಇವು ಅಧಿಕ ಬಂಡವಾಳದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವು ಬಹು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾರಿನ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್, ವಿದೇಶಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ. ಹಿಯರ್ the MNCs collaborate with the companies in private and public sector. We'll see. Usually the global enterprises are enter into agreement with the Indian companies. Okay, they enter into the agreement of sale of technology, production of goods, use of brand names for the final products. Okay, they enter into the agreement with the Indian companies regarding sale of the goods, usage of brand names and the production of goods. Okay, therefore they collaborate with the companies in the public and private sector, and usually it involves various restrictive clauses in the agreement. Okay, it come into the agreement with the Indian companies, but it includes restrictive clauses under these agreement, okay, relating to transfer of technology, pricing, dividend payments, tight control by foreign technicians, etc. Okay, they come into contract or agreement, and this agreement contains restrictive clauses to transfer the technology, pricing, dividend payments and tight controlled by foreign technicians.
And the big industrial houses, they want to diversify and expand their business, are collaborating with the MNCs. Those big industrial houses which want to diversify and expand their business, they collaborate with these MNCs in terms of patents, resources and foreign exchange. At that time, foreign collaboration have given rise to the growth of monopolies and concentration of power in the hands of few. These foreign collaboration which results in the growth of monopolies and concentration of power in the hands of few. ವಿದೇಶಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಭಾರತದ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತವೆ. ಅವು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಾರಾಟ, ಸರಕುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಸರಕುಗಳ ಹೆಸರಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳೇನು ಮಾರಾಟ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಾರಾಟ, ಸರಕುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಸರಕುಗಳ ಹೆಸರಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ಈ ನಿಗಮಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ರಂಗದ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸುವುದು, ಲಾಭಾಂಶದ ಪಾವತಿ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ತಾಂತ್ರಿಕರಿಂದ ಬಿಗಿಯಾದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತವೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಕಲಮುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ, ಲಾಭಾಂಶದ ಪಾವತಿ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ತಾಂತ್ರಿಕರಿಂದ ಬಿಗಿಯಾದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏನು ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಕಲಮುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಯಸುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೇನಿವೆ ಅವು ಈ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಗಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಹಕ್ಕು, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೊದಲಾದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡಿತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೆಲವೇ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಗಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೆಲವೇ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗ್ತವೆ. And the next point is advanced technology, ಉನ್ನತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. Global enterprises always deals with the advanced technologies in their production process or advanced technology involved in the process of production, and it must follow the international standards and quality specification in the production process. Okay, it follows the advanced technology. With that it must include international standards and quality specification. It leads to the development of industries in the country where these global enterprises are operating, and it makes full use of local resources and raw materials. Okay, it operates in more than one country, therefore it is while operating it makes use of the local resources and raw materials. And MNCs always deals with the technological advancement because it uses computerization and other invention in its operations. Okay, it makes use of computerization and other invention in its operations while producing multiple products.
Therefore, it includes advanced technology. ಈ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳೇನಿವೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಆಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತವೆ. ಇವು ಏನು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಗಣಕೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಇವು ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅನುಕೂಲಕರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವೇನು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಇವು ಅಲ್ಲಿಯ ಅಥವಾ ಆ ಸ್ಥಳದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಉನ್ನತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಗಣಕೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತವೆ. ಈ ಉದ್ದಿಮೆಗಳೇನು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನೋವೇಷನ್, ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರ. As I explained, it makes use of computerization and other inventions in the production process. Okay, and they are characterized by having highly sophisticated research and development departments. Okay, it consists of the sophisticated research and development departments which is always engaged in the task of developing new products and superior designs for the existing products. Okay, and the qualitative research, it requires huge investment. It is only possible with these global enterprises. Okay, these global enterprises can only afford such qualitative research because it requires huge investment. Got? These global enterprises, which includes research and development departments, always engaging in the task of development of new products and superior designs for the existing products. Thus, it makes product innovation. ಈ ಉದ್ದಿಮೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವು ಗಣಕೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಇವೇನು ಈ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಈ ವಿಭಾಗಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಸರಕುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸರಕುಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತವೆ. ಈ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು. ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ಸರಕುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಬೃಹತ್ ಬಂಡವಾಳದ ಹೂಡಿಕೆ ಈ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ? ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳದ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯವಿರ್ತವೆ. ಇವು ಈ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತಹ ಸರಕು ಹಾಗೂ ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಇವು ಹೊಸ ಸರಕುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸರಕುಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡಿಸ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್
ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್, ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ತಂತ್ರಗಳು. Marketing strategies used by these global enterprises are more effective and is highly advanced strategies. And these marketing strategies are far more effective than other companies. Okay, and it uses aggressive marketing strategies in order to increase their sales in short period. And they possess up-to-date marketing information system. It aims at increasing the sales, so it uses the aggressive marketing strategies. How it is possible? By increasing advertisement and sales promotion techniques. Okay, it makes use of advertisement and sales promotion techniques which are very effective to increase the sales in short period. And these global enterprises are popularized around the world and made a place for themselves in the global market with their brands and their multiple products. They make use of aggressive marketing strategies in order to increase the sales in a short period, and their advertisement and sales promotion techniques are very effective. Therefore, they created the place themselves in the global market with their multiple products and their brand. Okay, they uses advanced technology and develops new products and they make product innovation. ಈ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಂತ್ರಗಳೇನಿರುತ್ತವೆ ಇವು ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತವೆ. ಇವು ತುಂಬ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮಾರಾಟ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮಾರಾಟ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ಇವು ಅನುಸರಿಸುವಂತಹ ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಂತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ನಿಗಮಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಬಲ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವೇನು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮಾರಾಟ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಇವು ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೆರಿಟರಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತರಣೆ. The global enterprises aims at spreading their branches all over the world. ಈ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತವೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. Their operations and activities extend beyond the physical boundaries of their own country, and their international image also builds up and their market territory expands, enabling them to become international brands. It operates in more than one country and produces multiple products. Since their operations and activities in their physical boundaries which expands, okay, their operation and activities extend beyond their physical boundaries of their own country, so that their international image will increases. Okay, it brings goodwill for these global enterprises. They become popularized, and which enables them to become international brands. And these global enterprises operates through a network of subsidiaries
branches and affiliates in the host countries. Okay, due to their large size, they occupy a dominant position in the market. ಈ ನಿಗಮಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವು ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಗಡಿಗಳಿಗೂ ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು, ಶಾಖೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದಿಂದ ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಇವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. And the last one is centralized control, ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಿಯಂತ್ರಣ. The global enterprises have their headquarters in their home country, okay, and it exercises control over all branches and subsidiaries. These global enterprises operates in other countries with its branches, right? And these global enterprises have their headquarters in their home country and exercise control over all branches. However, this control is limited to the broad policy framework of the parent company, and there is no interference in the day-to-day operations. Okay, these headquarters control the branches and subsidiaries, and this control is limited to the broad policy framework of the parent company. ಈ ನಿಗಮಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ತಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತವೆ. ಏನು, ಈ ನಿಗಮಗಳು ತಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ನಿಯಂತ್ರಣ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಮಾತ್ರ ಕಂಪನಿಯ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ನೀತಿಯ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತವೆ. ಶಾಖೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ದೈನಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಗಮಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವು ತಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೇ ಹೊಂದಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತವೆ. The global enterprises which operates in more than one country and they are characterized by their huge size or large size, we can say large number of products and advanced technology, marketing strategies and network of operations all over the world. Global enterprises thus are huge industrial organizations which extend their industrial and marketing operations through a network of their branches in several countries. ಈ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಇವು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರ, ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ತಂತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಜಾಲಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇವು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವು ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿದ್ದು ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳ ಹಾಗೂ ಜಾಲಗಳ ಮೂಲಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತವೆ. In this class, we discussed about the global enterprises and features. About joint ventures, we'll see in the next classes. ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಗಮಗಳು ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ
ಜಂಟಿ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.